नमस्कार मु जितेंद्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते ये संपूर्ण भिडियो जानवा। ओडिशार पाणीपाग को नहीं आसला बड़ खबर। 7 दिन जाए राज्य में प्रबल वर्षार संभावना। चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। राज्य में सक्रिय रही मौसुमी। आसंता 7 दिन जाए राज्य में वर्षार संभावना रोचे। एवं राज्य में मौसुमी अग्रसर पाग अनुकूल सूचना देती पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेज आग को बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि होवर संभावना रोचे। यह मौसुमी को अग्रसर कराइबाकू अनुकूल स्थिति सृष्टि करियो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र सूचना देइछन्ते। आसंता 2 ରୁ 3 दिन मध्य राज्य तमाम अधिक वर्षा हेब। दक्षिण ओडिशा रे मौसुमी वर्षा हेउची। आगको उत्तर ओडिशा रे भल वर्षा हेब। आगको पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान को आहुरी क्रियाशील करबाकू एआई प्रयोग कराजिबो। यह पूर्वापेक्षा ठीक पूर्वानुमान करिपरिबो। लोकन को त्वरित एवं रियल टाइम पूर्वानुमान देव। एवं मौसुमी मोबाइल एप्स जरिया लोके पंचायत स्तर में पाणीपाग पूर्वानुमान पाई पारुछन्ति। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। भूताणु पर एवं बीजाणुर भय डेउची डायरिया। चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। 5 दिन तले जाजपुर में पाद थापी झाड़ाबांती एवं गोटे पर गोटे जिला को द्रुत गति मारिबाक लगी। जाजपुर स्थिति पूरा बेकाबू हो पड़ा बेले पार्श्ववर्ती भद्रक, केन्दुझर, ढेंकानाल और कटक जिले में शह शह आक्रांत हो जाइछन्ते। किंतु स्वास्थ्य विभाग यार कारण किंबा उत्पत्तिर बिंदु विसर्ग एपर्यंत खोजी पाई पारना। फल लोकों मध्य भय बढ़िबार लगी। डायरियार हटस्पट पलटि जाजपुर पुणी 56 आक्रांत हो हस्पिटाल भर्ती होइछन्ते। गत 24 घंटे जिलार दानगदी अंचल आउ 46 आक्रांत होता बेले डायरिया वर्ती जाइथिबा एकमात्र ब्लॉक बिंजरापुर खाता खोली देइछे। ब्लॉक रु 10 डायरिया रोगी बाहरी थिले सेमानकु निकटस्थ हस्पिटाल भर्ती करा जाइथिला। सेहिपरि डायरिया आक्रांत होइथिबा उच्चबाली पंचायत ताराइलो ग्रामर गेल्हेई पात्र तांकर मृत्यु होइछे। सेहिपरि ढेंकानाल जिला भुवन रे डायरिया काया मेलाइबारे लागिछे। हस्पिटाल रोगी संख्या बढ़ुवा बेले भुवन पेंट साहिर कृपा सिंधु मल्लिक मृत्यु हो जाइछे। बस्तीर अन्य जने महिला को गुरुतर अवस्था ढेंकानाल जिला मुख्य चिकित्सालय स्थानांतरित करा जाइछे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। रथयात्रा रे पुरी भुवनेश्वर पर्यंत एआई नजर। चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। एआई जगिब पुरी एवं उत्तर छक ठार आरंभ कर पुरी पर्यंत कोणार्करू पुरी जाए समस्त गतिविधि उपर नजर रखिबो एआई कैमेरा और यही समस्त स्थान सीसीटीवी सर्विलांस रहिबो। और जो स्थान रे गहली अधिक हेबो भिड़ हेउथुवा स्थानर वीडियो उत्तोलन करिबो एआई। और यह द्वारा एठारे मुतयन थिबा पुलिस को भिड़ नियंत्रण पई पठा जाई परिबो एवं ड्रोन एवं एंटी ड्रोन दुईटी जाक पुरी रे नियोजित करा जाइछि। और संभाव्य आतंकवादी आक्रमण रो जवाब देबाकू समस्त प्रस्तुत करा जाइछि। ओडिशा पुलिस रो स्वतंत्र बुलेट प्रूफ रक्षक एथिरे शामिल हेबे। और पुरी सहर में पैंतरा मारिबो रक्षक और सेंट्रल एजेंसी फोर्स मुतयन करा जाइछि। और रथयात्रा पई स्वतंत्र ऐप प्रस्तुत करा जाइछि जेउथिरे रथयात्रा बेले पुरी को जाउथुवा समस्त भक्त रास्ता उपर गतिविधि सह ट्रैफिक समस्या बाबद में अवगत होई परिबे। और भिड़ थिले केमिति पुरी को जिबे एवं केउ रास्ता दे जिबाकू पड़िबो से सबु एही एप्लिकेशन रे पाई परिबे श्रद्धालु। और केउ पार्किंग रे गाड़ी रखिबे ताहा मध्ये जानि परिबे जनसाधारण। एवं रथयात्रा को श्रृंखलित करने को गुरुत्व देइछन्ति सरकार। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आसिला निर्देश स्कूल रे पालन हेबो योग दिवस। चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। आसंता 21 तारिख में देश पालिब 11तम आंतर्जातिक योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व चलित वर्ष ऐतिहासिक योग संगम सकाळ 6:30 ରୁ 7:45 पर्यंत देशव्यापी विभिन्न स्थान में अनुष्ठित होगा जाउछे। चलित वर्ष थीम रही एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य योग। सुस्थ जीवन योगर लाभ संपर्क में पिलामाने जानिबा उद्देश्य एथर राज्यर समस्त विद्यालय में आंतर्जातिक योग दिवस पालन पर निष्पत्ति निया जाइछे। केंद्र शिक्षा मंत्रालय विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग पक्षर सबु राज्य को निर्देश दिया पर राज्य विद्यालय स्तर में योग दिवस पालन पर तत्परता प्रकाश पाई। विद्यालय गुड़िक सकाळ 6:30 ରୁ 7:45 पर्यंत स्वतंत्र योग अधिवेशन अनुष्ठित होब। एथिरे शिक्षार्थी को योग देवाई उत्साहित कर आयुष मंत्रालय एकक योग प्रोटोकॉल को अनुकरण कर मंत्रालय आंतर्जातिक योग दिवस पोर्टाल 22टी भारतीय भाषा उपलब्ध। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही।
50,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସରକାର। ଚଳନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଠାରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ, ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାର 50,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ଦେବେ। ଲୋକଙ୍କ ସରକାର କିପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି ତାହା ଗୋଟି ଗୋଟି ହିସାବ ବି ଦେବେ। ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କେତେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗାଁର ଶୁଭାରମ୍ଭ ବି କରିବେ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ। ଏଠାରେ 2ରୁ 2.5 ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଜନତା ମଇଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସିଧା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯିବେ। ଏଠାରୁ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ବିହାର ଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସିଲା ତାରିଖ, ଏହି ତାରିଖରେ ମିଳିପାରେ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି 2,000 ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜୁନ୍ 3ୟ ସପ୍ତାହରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କିସ୍ତି ଜୁନ୍ 20, 2025ରେ ଜାରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 19ଟି କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଇକେୱାଇସି ଭଳି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 20ତମ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇକେୱାଇସି ବିନା କୌଣସି ଚାଷୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟତମ ସିଏସ୍ସି କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା pmkisan.gov.in କୁ ଯାଇ ଓଟିପି କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇକେୱାଇସି ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମି ଅଧିକାର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ଲେଖପାଳ କିମ୍ବା କୃଷି ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆଉ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ମାଗଣା ଅଟୋ ରିକ୍ସା। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଅଟୋ ରିକ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ତାଳବଣିଆରେ ହେବ ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ 250ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍କୁ ପରମିଟ୍ ଦିଆଯିବ। ବସ୍ ଭଡ଼ାର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗଡ଼ିବ 100 ଆମ ବସ୍। ଏନେଇ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଖୁସି ଖବର, 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ଚାକିରି, କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ କମିଶନ TNPSC ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବମ୍ପର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.tnpsc.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାମିଲନାଡୁ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମୋଟ 1910ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିପ୍ଲୋମା, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା BE ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୟସ ଅନୁସାରେ କଥା ହେଲେ ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 18 ବର୍ଷ, ସର୍ବାଧିକ 47 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପଦବୀ ଅନୁଯାୟୀ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 18,000 ଟଙ୍କାରୁ 67,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସେବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ସରକାରୀ ସେବା ବିତରଣକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସେବା ଏବଂ ଆଧିକାରିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଜାତି ଆୟ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଜମିଜମା ରେକର୍ଡ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନିମନ୍ତେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବା ଅବା ଆଧାର ସତ୍ୟପାଠ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସବସିଡି ଏବଂ ଡିବିଟି ସୁବିଧାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେବା ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା, ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣିକତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଆଧାର ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରି ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତରଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁରନ୍ତ ଆଧାର ନମ୍ବର ନଥାଇପାରେ ବୋଲି ବିଚାର କରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତର ଜନଗଣନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଜନଗଣନା 2027 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା କମିଶନର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜନଗଣନା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାର ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ଦେଶରେ 16ତମ ଏବଂ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ 8ମ ଜାତୀୟ ଜନଗଣନା ହେବ। ସାରାଦିନ କରି ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।